थोड़ी सी दौलत के लिए आप रिश्ते खराब कर लेते हो, ताल्लुकात बिगाड़ लेते हो। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके ऊपर किसी ने जुल्म ज्यादती की है, आप पावर में नहीं है, ताल्लुकात आप खराब कर लेते हैं, लेकिन आप पावर में नहीं है, आप सोर्स वाले नहीं हैं, आप सह के रह जाते हैं। आपको एक दुआ बतलाता हूं, इस दुआ को मेरे भाइयों पढ़ते रहा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका सहारा बनेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे और जब सजदे से उठते थे तो सजदा, दूसरा सजदा करने से पहले दोनों सजदों के बीच में एक दुआ पढ़ते थे, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। ये 2 बार दुआ पढ़ते थे, उसके बाद दूसरा सजदा। बाज़ रिवायतों में आता है कि आप ये दुआ भी पढ़ा करते थे। बाज़ मुहद्दिसीन ने उसकी सनद को ज़ईफ करार दिया और बाज़ ने उसको हसन का दर्जा दिया है, लेकिन ये दुआ भी हमें और आपको पढ़ लेना चाहिए। रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली तो मुस्लिम में आई है, और दुआएं जो है वो सुनन अरबा की रिवायतों में मौजूद हैं। ये दुआ पढ़ो और ये दुआ दोनों सजदों के बीच में पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा ग़ुफ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़ीनी वरज़ुक़नी। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी इसके बाद एक जुमला और पढ़ा करते थे, वो जुमला होता था वजबुरनी। एक और तीसरी हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद एक और जुमला पढ़ लिया करते थे, और वो जुमला है वरफानी। अब पूरी दुआ यूं हुई, अल्लाहुम्मा ग़ुफ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। इस दुआ के तर्जमे पर गौर करो मेरे भाइयों। अल्लाहुम्मा ग़ुफ़िरली, ऐ अल्लाह मैं अपने घर पे रहता हूँ, गुनाहों की दलदल में फंसा रहता हूँ, बाजार जाता हूँ तो गुनाहों की दलदल में फंसा रहता हूँ, दुकान पे बैठता हूँ तो दुकान पर झूठे कारोबार होते रहते हैं, दिन भर में 130 मरतबा झूठ बोलना पड़ता है। ऐ अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ, ऐ अल्लाह गुनाह कर करके हमने अपने आप पर जुल्म किया है, ऐ अल्लाह कहीं हम जहन्नमी न हो गए हो। अल्लाहुम्मा ग़ुफ़िरली, अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। वरहमनी, ऐ अल्लाह सारा जमाना मेरे ऊपर जुल्म करता है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा पड़ोसी बड़ा अमीर है, उसने मेरी 2 गज जमीन छीन ली है। ऐ अल्लाह मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मुकदमा लड़ सकूं, और मेरे गांव वाले भी उसी अमीर का साथ देते हैं, गरीब के लिए कोई आवाज नहीं उठाते हैं। ऐ अल्लाह मैं जुल्म सितम की चक्की में पिस रहा हूँ। वरहमनी, तमाम जालिमों से मुझे बचाकर मेरे ऊपर रहम फरमा दे। आप जब ये दुआ मांगेंगे तो कोई जालिम पनप पाएगा? मांगिए दुआ। ये दुआ जब मांगेंगे तो आप अपनी जिंदगी में देखेंगे कि आपके ऊपर जुल्म करने वाला इस दुनिया में अपने जुल्म की सजा पाकर जाएगा। उसकी सबसे महबूब तरीन चीज पर हमला होगा। अगर वो बीवी से ज्यादा मोहब्बत कर रहा होगा तो अल्लाह उसकी बीवी को कैंसर में मुब्तला कर देगा। अगर उसको अपनी औलाद से ज्यादा प्यार और मोहब्बत होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद को कैंसर के मर्ज में मुब्तला कर देगा। तेरे लिए जमीन प्यारी थी ना उस गरीब की, तूने छीन ली है ना, चल ले, तू उस जमीन को लेके क्या करेगा? 1 लाख की जमीन उस गरीब पर जुल्म करके तूने हड़प कर ली। हमने तेरे बेटे को ऐसी बीमारी दे दी, अब 20 लाख भी तू खर्च करेगा तब भी तेरा बेटा ठीक नहीं होगा। हमने तेरी बीवी को ऐसी बीमारी दे दी कि 20 लाख भी तू खर्च करेगा, अब तेरी बीवी ठीक नहीं होगी। हो सकता है कि उस जालिमी को अल्लाह तबारक व तआला हलाक को बर्बाद कर दे। अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी अपनी किताब अल कबायर के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं जालिम के ताल्लुक से कि एक गरीब आदमी जिसके कसीर बच्चे थे, कई बच्चे थे,
वो मछली का शिकार खेलने के लिए गया और उसके हाथ में एक बड़ी मछली आ गई, एक बड़ी मछली आ गई। वो खुश था कि आज इस मछली को हम ज़िबा करेंगे, इस मछली को आज हम बनाएंगे और आज हमारे बीवी और बच्चे पेट भर के खाना खाएंगे। वो उस मछली को लेके आ रहा था कि रास्ते में एक अमीर और दौलतमंद आदमी मिला, पावरफुल आदमी मिला, और उसने कहने लगा कि ये मछली मुझे दे दो। इसने कहा साहब ये मछली है और मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं घर पे ले जा रहा हूँ, बड़ी मेहनत से ये मछली मेरे हाथ लगी। उसने जबरदस्ती मछली छीनी। दे रहा कि नहीं दे रहा है? उसने कहा साहब अगर छीन क्यों रहे हो, मछली आपको चाहिए, अपने दोस्तों के साथ खाना है तो मछली ले लो, लेकिन इसकी कीमत मुझे दे दो ताकि मैं दूसरी चीज खरीद सकूं और अपने बीवी बच्चों को खिला सकूं। लेकिन इस जालिम ने कुछ नहीं सुना, मछली उससे छीन ली। जब मछली उससे छीन रहा था तो इस मजलूम आदमी ने, इस गरीब आदमी ने मछली को बचाने के लिए उस जालिम, उस मगरूर आदमी का, उस दौलतमंद आदमी का अंगूठा मुंह में रख लिया, ऐसे काटने लगा ताकि ये मछली छोड़ दे, क्योंकि उसके बच्चों के लिए खाने पीने के इसके अलावा और कोई चीज नहीं थी। उसने ऐसे काटा, लेकिन उसने छुड़ा लिया और उसका कोई असर नहीं हुआ। काटा जरूर था लेकिन इसने छोड़ा नहीं और मछली ले ली। ये जालिम मछली छीनकर भागने लगा, चलने लगा, और ये मजलूम दीर्घ समय पाटा তুই তার বাচ্চার উপরে চাপিয়ে রাখিস না, দেখবেন আবার মা যেন বুঝতে পারে এই জ্ঞান আল্লাহ দিয়েছেন। কমপক্ষে এই ছাগলকেও বাচ্চাটার কাছ থেকে একটু নড়ানড়ি করলে আবার পাটা নামিয়ে নেয়। এক দ্বিতীয় নম্বর হলো অর্জিত জ্ঞান। আমরা বিভিন্ন জায়গায় জ্ঞান অর্জন করি, বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই জ্ঞান অর্জন করি। জ্ঞান এমন কিছু মানুষের কাছে পাওয়া যায় যেই মানুষটাকে দেখে আদৌ কোনোদিন ভাবা যায় না। এবার জ্ঞান অর্জন করার সব থেকে যেটা বড় বিশ্ববিদ্যালয়, সেটা 5 তলা বিল্ডিং নয়, সেটা একটা ইউনিভার্সিটির মতো চারিদিকে অনেকগুলো ঘর বাড়ি নয়, ছোট্ট একটা জায়গা। সেই ইউনিভার্সিটিটার নাম হলো, পৃথিবীর সব থেকে যেটা জ্ঞান অর্জন করা হয় সেটার নাম হলো মা জননীর কোল। ভালো করে শুনবেন, আমি আপনাদের এই দিনই সভা হিসাবে আমি শুনলাম, সারা রাত আপনারা শুনবেন। আলহামদুলিল্লাহ, নিয়ত আপনাদের যথেষ্ট ভালো আছে। এবার পৃথিবীর সব থেকে জ্ঞান যেটা পাওয়া যায় প্রথমে, অর্জিত জ্ঞান, সেটা মা এবং বাবার কাছে। কথাটা আমার নয়, আমি একটা আরবিতে কবিতা শোনাচ্ছি। একজন আরবের কবি, যার নাম হলো কবি ইব্রাহিম, তিনি বলছে আল উম্মু মাদ্রাসাতুন ইজা আদাতাহা আদাতা শাবান তাইয়িবাল আগরা। কবি ইব্রাহিম বলেন, ওরে পৃথিবীর মানুষ, পৃথিবীর সর্বপ্রথমে যে জ্ঞানটা আমরা অর্জন করি, যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ইউনিভার্সিটি থেকে জ্ঞানটা আমরা পাই, সেই ইউনিভার্সিটিটা হলো তোমাদের মা জননী, তোমাদের মা জননীর কল। এই মার কাছে পৃথিবীর জন্য জ্ঞান প্রথম আমাদের অর্জিত হয়। মা হলো একটা কলেজের নেই, মাদ্রাসার নেই, সেই মার কাছে প্রথম শিক্ষাটা আমরা শিখি। এই মায়েদেরকে বলবো, মা আজকে আপনারা খুব ভালো করে মনে রাখেন, আপনারাও শুনতে এসেছেন, এই ইলম, এই জ্ঞান যেটা অর্জিত জ্ঞান সর্বপ্রথম পাবে বাচ্চারা আপনার কাছে, তারপরে ওস্তাদের কাছে, শিক্ষকের কাছে, গ্রামের মানুষের কাছে, কোন ভাই ব্রাদারের কাছে। এক নম্বর যেটা শিক্ষা অর্জন হবে সেটা মার কাছ থেকে। আমি বুঝাবার জন্য বলছি, আরো কিছু কথা বললে ভালো হতো, আল্লাহর কোরআন দলিল ছিল, আমি আপনাদের একটু আগে নিয়ে যাই।
নাম্বার 3, সেটা হলো আল্লাহর তরফ থেকে ওহির জ্ঞান, আল্লাহর তরফ থেকে পাঠানো জ্ঞান, যেটা ওহির মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবীদের পাঠান, ওলিদের পাঠান। তবে যেটা নবীদের ওহি পাঠান সেই জ্ঞানটা আমাদের নেওয়া যাবে, বাদ বাকি অন্য কোন রকমের ওলি আউলিয়া তার কোন রকমের জ্ঞান কিন্তু আমাদের জন্য নেওয়া ঠিক হবে না। এটা আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান ওহির মাধ্যমে। এবার আসেন, এই কথাগুলো আমি আপনাদের সর্বপ্রথমে শোনালাম, এই 3টা জিনিস আপনাদের কাছে আমি শোনালাম। এবার এই জ্ঞান যদি আমরা ঠিকভাবে অর্জন না করি, তাহলে এই জ্ঞানকে যদি আমরা গুরুত্ব না দিই, তাহলে আমাদের যেটা সবথেকে ক্ষতি হবে সেটা আল্লাহর রাসূল বলছে। কি বলছেন? সহিহ বুখারীর 100 নম্বর 100 নম্বর হাদিস, আল্লাহ রাসূল বলছে, ওরে পৃথিবীর মানুষ, আল্লাহ পাক তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের জ্ঞানকে এইভাবে তুলে নেবেন না, জ্ঞানকে তোমাদের এইভাবে করে তুলে নেবেন, তোমাদের কাছ থেকে আলেম ওলামারা তারা চলে যাবে, তারা থাকবে না। যেদিন জেনে নেবে এই রকমের ভালো ভালো আলেম ওলামারা চলে যাচ্ছে, তোমাদের জ্ঞান এবার আস্তে 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 উঠতে লাগছে। আর এমন একটা সময় তোমাদের কাছে এসে পৌঁছে যাবে যে তোমরা ভালো জ্ঞানী মানুষের কাছে জ্ঞান অর্জন করবে, কিছু জানতে চাইবে, এবার এই রকমের ভালো জ্ঞান দিকে তোমাকে কেউ জানাতে পারবে না। আল্লাহর নবী বলেন, উম্মত, এমন একটা সময় আবার তোমাদের কাছে এসে যাবে যেই সময় যারা জাহেল, যারা জ্ঞানী, তারা এবার পৃথিবীর বুকে এই সমাজের মানুষের কাছে তারা ফতোয়া দেবে। সমাজের কাছে, তাদের কাছে এবার যেন জানতে হবে, আর তারা কিছুই জানে না, জাহেল মানুষ, মূর্খ মানুষ, এবার না জেনে তারা মানুষকে জ্ঞান দিতে চাইবে, আর সেই জ্ঞানটা আমাদের সঠিক জায়গায় নেওয়া হবে না। ফাআদাল্লু, আল্লাহর নবী বলছেন, ইতিমধ্যে যখন তারা ফতোয়া দেবে, ওই সমস্ত জাহেলদের কাছে ফতোয়া নেওয়া হবে, তারা এমন ফতোয়া দেবে তারাও যেন গুমরাহের মধ্যে থাকবে, যাদের ফতোয়া দেবে তারাও গুমরাহের মধ্যে পড়বে, সঠিক কথা তাদের কাছে পাওয়া যাবে না। তাহলে আমাদের এই ইসলামী শিক্ষার কত গুরুত্ব, কত প্রয়োজন, আমি আপনাদের সামনে ছোট ছোট করে কিছু কথা বলছি। যদি আমরা এই শিক্ষার দিকে একটু হাত বাড়াই, তাহলে 1 নম্বরে আপনাদের আমাদের করণীয় হলো অন্য কারো কাছে নয়, একমাত্র চাওয়ার রাস্তা আছে, সেই রাস্তাটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে। কি বলে চাইবেন? চাওয়ার সময়টা কানে হামেদ নাজল হলো জিবরিল দারাতে, মানব কোলে আহকাম শরা, পূর্ণ কালাম তেরিশ পারা, ধীরে ধীরে বাড়ি তালা, ধীরে ধীরে বাড়ি তালা, পাঠালেন ধরাতে, ফুরকানে হামিদ নাজল হলো জিবরিল দারাতে।
ছিলেন নবী গারে হিরাতে ফুরকানে হামিদ নাজল হলো জিবরিল দারাতে ফুরকানে হামিদ নাজল হলো জিবরিল দারাতে উপস্থিত আজকে জলসার সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি সাহেব, মঞ্চে উপবিষ্ট মুরব্বিয়ানে ইজাম, সম্মুখে বসে থাকা এই অত্র এরিয়া থেকে আসা সকল বয়োজ্যেষ্ঠ বয়কনিষ্ঠ শ্রোতামণ্ডলী, পর্দার আড়ালে বসে থাকা পর্দা নাসিনা অবলা সরলা মা খালা বোন ও বনান্যেরা, সর্বাগ্রে সে রব্বুল আলামিনের দরবারে একবার শুকরিয়া আদায় করি, যিনি আল্লাহ প্রতি বছরে এই রকমের দুটি দিন ধার্য করে এই রাত্রি বেলায় কোরআন এবং সহিহ সুন্নাহর শুনানি জালসাতে আমাদের হাজির করান। সেই রবের দরবারে আজকে আমরা একবার শুকরিয়া আদায় করি, যিনি আমাদের সকলকে একত্রিত করে সুষ্ঠু পরিবেশে কোরআন এবং সহিহ সুন্নাহর মাহফিলে কোরআন শোনার সুযোগ দিয়েছে। সেই রবের দরবারে সকলে মিলে একবার শুকরিয়া জানাই, উচ্চ স্বরে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের দয়ার কান্ডারি নবী কুলের শিরোমণি মা আমিনার দুলাল আব্দুল্লাহর লাখতে জিগার নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর শত কোটি শান্তির ধারা বর্ষিত হোক। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। ব্রাদার ইসলাম, এই শাঁখোপাড়া ভাই অর্জুনপুর আমবাগান দীর্ঘদিন ধরে আপনারা একটা কমিটি গঠন করে এই শুনানি জালসাটা করে প্রায় 10 থেকে 12 বছর আগে আমি একবার এই ফিল্ডে আপনাদের এসেছিলাম। দীর্ঘদিন পরে আল্লাহ পাক আবার যেন নসিবে দিয়েছেন, আপনাদের কাছে আল্লাহ আমাকে পৌঁছাই দিয়েছেন। তবে এই কমিটির উপরে সব থেকে আমার অন্তর থেকে যেটা সব থেকে ভালো লেগেছে সেটা হলো প্রত্যেক বক্তাকে ওনারা একটা করে বিষয় চয়েস করে দিয়েছে, আর এটাই হওয়া উচিত তাবলীগী জালসায়। তাহলে আপন আপন বক্তারা আপন আপন লাইনে চলবে, কেউ কারো দিকে গিয়ে টেক্কা লাগবে না, ধাক্কা লাগবে না। আজকে আমাদের পশ্চিম বাংলার যাকে আমরা সত্যিতেই দেখতে গেলে মাথার উপরে রাখি, আমি খুব দুঃখিত যে আপনারা ইস্তাহার বানিয়েছেন, সেই লোকটার নামটা 1 নম্বরে থাকার দরকার ছিল, সেই লোকটার নামটা আপনারা 3 নম্বরে দিয়েছেন, যিনি আমার আগে বক্তব্য রেখে গেলেন। যার কাছে যেই বিষয় যেটাই শুনতে চাই উনি কোরআন এবং সহিহ সুন্নাহর উপরেই সুন্দর করে আলোচনা করেন। তো যা ভাগ্যে যার যেটা থাকে সেটাই হয়, তার থেকে বেশি কিছু হয় না। আজকে যেটা আমার বিষয় আপনারা কমিটির তরফ থেকে দিয়েছেন, এই বিষয়টা হলো পৃথিবীর সমস্ত জাতির একটা মেরুদণ্ড। খুব ভালো করে শুনবেন, আমাদের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, এত প্রয়োজন আছে যে যে দলিলগুলো দিয়ে আমি আপনাদের সামনে কথাগুলো বলবো, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে যে আজকে এই বিষয়গুলো আমাদের বাচ্চাদের, আমাদের সকলকে শোনার প্রয়োজন কি। আমার বিষয়টার নাম হলো
ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব আমাদের কি এবং সেই শিক্ষার প্রয়োজন আমাদের কি, বিষয়টা এত সুন্দর, এত মজবুত। তার জন্য আমি আপনাদের কাছে একদম ছোট করে সূরা তাহা নামে একটি সূরা আছে, 114 নম্বর আয়াত, আমি এতটুকুন ছোট করে একটু অংশ পড়ে রাখলাম। তারপরে আম্মা পারা একটি সূরা আছে, সূরাটির নাম হলো সূরা নাসর। আমরা নামাজে খুব তাড়াহুড়া করে যারা নামাজ পড়ি, এই ছোট ছোট সূরাগুলোকে আমরা পছন্দ করি। ব্যস্ত মানুষ নামাজে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহার পরে তাড়াতাড়ি করে পড়ি, ইজা জা নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ ওয়া রাআইতান নাস ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি আফওয়াজা ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফির ইন্নাহু কানা তাওয়াবা। তাড়াহুড়া করে সিজদা করে সালাম ফেলে বাড়ি যায়। তো এই সূরাটির আমি একটি আয়াত শুধু পড়লাম, যেইটুকু আমার নেওয়ার প্রয়োজন সেইটুকুই আমি নিয়েছি। ইনশাআল্লাহ আমি আলোচনা শুরু করছি আপনাদের সামনে। ভূমিকা বেশি লম্বা করব না, সকলের টাইম বাঁধানো আছে, এই টাইমের উপরে আমাদের বক্তব্য রাখতে হবে। এবার আসে, আজকে আমাদের যেটা জাতির মেরুদণ্ড সেটা হলো শিক্ষা। এই শিক্ষা আমাদের এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? সর্বপ্রথমে আপনাদের সামনে আমি একটা কথা বলছি, সেই কোরআন হাদিস থেকে শুনবে। পৃথিবীর বুকে আল্লাহ পাক এই শিক্ষার জন্য প্রথম আল্লাহ যেন কলম বানিয়েছেন। শুনবেন ভালো করে, এই কলম পৃথিবীর বুকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সব থেকে শিক্ষা জগতের জন্য আগে বানিয়েছেন। তারপরে আল্লাহ সেই কলমকে অর্ডার করছেন, কলম লিখো। দেখেন, আল্লাহ কলমকে বলছেন লিখো। এবার কলম বানিয়েছেন আল্লাহ, আল্লাহ লিখতে বলছেন। কলম তো লিখবে, কিন্তু কি লিখবে? কলম তখন আল্লাহর কাছে জবান খুলে বলছে, আল্লাহ আমাকে যে লিখতে বলছো, আল্লাহ আমি কি লিখবো? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন, কলম তুমি সর্বপ্রথমে এই তাকদীরকে লিখো। তাকদীরের ভালো মন্দ যার যা আছে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমার এটাই দায়িত্ব বা এটাও ডিউটি, তুমি এই তাকদীরকে লিখো। তাহলে এই জায়গাটা খুব ভালো করে শুনে রাখা দরকার। আমাদের এই শিক্ষার জগতে 1 নম্বর কলমের প্রয়োজন। আর কলম যদি ঠিক মতো আমরা চালাতে পারি, কলম যদি ঠিক মতো আমাদের চলে, আল্লাহ পাক যদি এই রকমের কলম চালার সেই জ্ঞানটা আমাদের দেয়, জেনে রাখেন এই কলম চালা মানুষের সামনে পৃথিবীর কোন মানুষ যে কোনো বিষয়ে তাদের সামনে তাদের ধার পার্শ্বে গিয়ে কোন রকমের কিছুই টেক্কা দিতে পারবে না। তাহলে পড়ার আগে আমাদের আল্লাহ কলম বানালেন। এবার আসে, খুব ভালো করে 2-4টি কথা আমি কেটে কেটে বলি, যেহেতু আমি কাটা কথায় বক্তব্য রাখি না। অনেক ভাইরা ইউটিউবে দেখেছেন, আমরা একটু হালকা বয়সের মানুষ হিসাবে একটু সুরসার করেই বলি, কিন্তু দ্বীনি জালসা কিছু কথা আপনাদের প্রথমে বলছি, এই শুরুর হালাতে যেন কথাগুলো আপনারা নিতে পারেন। এবার
আল্লাহ পাক কলম বানালেন, তাকদীর লিখতে বললেন, তাকদীরের ভালো মন্দ সব কলম লিখলো। যতদিন আমরা এসেছি, যতদিন আমরা থাকব, এই কাজ কিন্তু তাকদীরের ভালো মন্দ লিখাই চলবে। এবার আসে এই যে জ্ঞান, এই যে ইলম, এই যে শিক্ষা, শিক্ষা সর্বপ্রথমে আপনাদের বলি তিন প্রকার। তিন প্রকার। যেমন একটা শিক্ষা হলো ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান। ভালো করে শুনবেন, এই জ্ঞান পৃথিবীর সমস্ত মাখলুককে আল্লাহ দিয়েছেন। আমরা হলাম মাখলুকের মধ্যে সবথেকে অতি উত্তম জ্ঞানী করে আল্লাহ বানিয়েছেন। সেই জ্ঞানটাও আমাদের আল্লাহ দিয়েছেন। আবার এই জ্ঞানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনার আরো অন্যান্য যে মাখলুক আছে সেই মাখলুককেও এই জ্ঞান আল্লাহ দিয়েছেন। আমরা সব বুঝতে পারি, ভালো মন্দ সবই বুঝি। এবার একটা গরু একটা ছাগলকে লক্ষ্য করেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান একটা গরু ছাগল চতুষ্পদ জন্তুকেও দিয়েছেন। তাহলে এক নাম্বার হলো আমাদের এই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। তাহলে এই জ্ঞান পৃথিবীর সমস্ত মাখলুককে আল্লাহ দিয়েছেন। তার থেকে অতি উত্তম আমরা হলাম মানুষ। আল্লাহ পাক হয়তো আমাদের বুঝার শক্তিটা বেশি দিয়েছেন। আমরা খুব ভালো করে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান থেকে বুঝতে পারি। তাড়াতাড়ি করে এই জ্ঞানের দ্বারাই আমাদের অজ্ঞানের মতন কাজ হয় না। দেখবেন ছাগল, গরু, মহিষ একসঙ্গে শুয়ে আছে। হঠাৎ করে এক ছাগল তার বাচ্চা পাশে আছে, বাচ্চার ঘাড়ে পা চাপিয়ে আবার দেখেন মা সুন্দর করে নিয়ে শুয়ে আছে। আল্লাহ সেই ছাগল, সেই মাখলুককে ওই জ্ঞানটা দিয়েছেন, তোর সেটা বাচ্চা।